የቶሮንቶ ካናዳ ወዳጄ መፍቱሻሽ በሃርላ ጥንታዊው መንደር የተገኘውን የቻይና ገንዘብ ሳንቲም ላይ የዘርፉ ምሁራን ያደረጉት ጥናታዊ ምርምርና ውጤቱን የሃርላ የንግድ ከቻይና ጋር ቅድመ 1080 በሚል አርዕስት በጉርሱም ኮሚኒቲ ዜና የሚከተለውን አስነብቦናል። ጥንታዊው የቻይና ገንዘብ ሳንቲም በቁፋሮ የተገኘውም በአቶ ቸርነት ጥላሁን በድሬዳዋ አቅራቢያ በሃርላ መንደር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1992 ሲሆን ይህም የሚያመለክተው የቻይና የንግድ ከጥንታዊው አዳል ሱልጣኔት እና አቢሲኒያ የንግድ መስመር መኖሩን ያመለክታል። በሳንቲሙ ላይ ያለው ምስልና ጽሑፍ እንደገና በምስል ስዕልና የማንሳትና የማጉላት ሥራ በፕሮፌሰር ማርኮ ቫጋኖ ከተሰራ በኋላ ከሃርላ ወደ ቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ለምርምር ውጤትም ተልኳል። የምርምሩ ውጤት በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ውጤት ይዞ ብቅ አለ። ፕሮፌሰር ማርኮ ቫጋኖ ወደ ቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ በሃርላ የተገኙትን የቻይና ሳንቲም አስመርኩዞ በጻፈው ጽሑፍ በጥንታዊው የቻይናና የኢትዮጵያ የንግድ ግንኙነት እንደነበረ የሚያመለክት ነው። በፕሮፌሰር ማርኮ ወደ ቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ የተላከው የቻይና ገንዘብ ሳንቲም በቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዳሹ ኪን ጥናቱና ምርምሩ ተካሂዶ ውጤቱም የመጀመሪያው የሳንቲሙ ዕድሜና ዘመን ሲታወቅ ሌላኛው ደግሞ በየትኛው የቻይና የንግስና ስርወ መንግስት ዘመነ ሳንቲሙ እንደተሰራም ለማወቅ ይችላል። በዚህ መሰረት በሃርላ መንደር የተገኘው የቻይና ሳንቲም ገንዘብ የተሰራበትና ለንግድ የመገበያያ ገንዘብ አገልግሎት ላይ የዋለበት ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1080 በፊት አገልግሎት ላይ እንደዋለና በሳንቲሙ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ ዩዋንግ ፋንግ ቶንግ አው ንግስናን በተመለከተ የሰሜናዊ ሶንግ ስርወ መንግስት ኖርዘርን ሶንግ ዳይነስቲ እንደሆነም በሳንቲሙ ላይ የተጻፉ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። መረጃው በግልጽ እንደሚያረጋግጠው በጥንታዊው የንግድ ግንኙነት በሃርላና በቻይና ትስስር እንደነበረ ሲያመላክት፣ በተቃራኒው አውሮፓውያን በጨለማው የመካከለኛ ዘመን እንደነበሩና የዛሬቱ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ከቻይና ጋር ሰላማዊ የንግድ ግንኙነት በህንድ ውቅያኖስ ይደረግ እንደነበረ በመረጃውም ሊታወቅ ተችሏል። በተጨማሪም በዚህ የቻይና ሳንቲም ላይ የተጻፈው ዘመን ጊዜ የሃርላ አስተማማኝ ጥንታዊ ዕድሜን ለመተንበይና ለማወቅ ትልቅ ተጨባጭ መንደርደሪያና መነሻም ሆነዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሮፌሰር ማርኮ ሲያብራሩ ከቻይና ሳንቲም በተጨማሪም ሌሎች የአረብ ሀገራት ሳንቲሞችና ሌሎች የቅርጽ ዕቃዎች አብረው በወቅቱ መገኘታቸውንም አሳውቀዋል። የቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዳሹ ኪን በመጨረሻ አስተያየታቸውን ሲያክሉ የበለጠ በሃርላ በሌሎች የንግድ መስመሮች ምርምሩ ተጠናክሮ መቀጠል የበለጠ የንግድ ግንኙነት መረጃ በጥልቅ ማግኘት ይቻላል። የጉርሱም ኮሚኒቲ ዜና www.gursum.com በዚሁ በቅርቡ ዓመታት ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁን 16 ቀን 2017 በቢቢሲ ዓለም ዜና በአፍሪካው ክፍል አንድ ሰፊ ጽሑፍ ስለ ሃርላ ምርምርና ግኝት ሰፊ ዘገባም አስነብቦናል።
የዘገባው አርዕስት ስነ ቁፋሮ በኢትዮጵያ የጥንታዊ ከተማ ሃርላ ግኝት BBC World News Africa BBC World News. Archaeologists in Ethiopia uncover ancient city in Harla. A forgotten city through to date back as far as the 10th century AD has been uncovered by a team of archaeologists in eastern Ethiopia. Artifacts from Egypt, India, and China has been found in the city in the Harla region. The archaeologists also uncovered a 12th century mosque which is similar to those found in Tanzania and Somaliland. Archaeologists say this proves historic connections between different Islamic communities in Africa. This discovery revolutionizes our understanding of trade in an archaeologically neglected part of Ethiopia. What we have found was that this area was the center of trade in this region. Lead archaeologist Professor Timothy Insel from the University of Exeter said, the team also found jewelry and artifact from Madagascar, the Maldives, Yemen, and China. Harla was a rich cosmopolitan center for jewelry making, Professor Insel said. Residents of Harla were a mixed community of foreigners and local people who traded with others in the Red Sea, Indian Ocean, and possibly as far away as the Arabian Gulf, he said. BBC Ethiopia correspondent Emmanuel Egenza says there was a local myth that the area was occupied by giants because the settlement's buildings and walls were constructed with large stones blocks that could not be lifted by ordinary people. However, archaeologists found no evidence of this. We have obviously disproved that, but I'm not sure they fully believe us yet, said Professor Insel. A statement from the team says the remains of some of the 300 people buried in the cemetery are being analyzed to find out what their diet consists of. Further excavation are expected to be conducted next year. A religious crossroad. Ethiopia was one of the earliest places known to be inhabited by humans. In 2015, researchers discovered jaw bones and teeth northwest of the country dating to between 3.3 million and 3.5 million years old. Coptic Christianity was introduced from Egypt and was adapted as the religion of the kingdom of Aksum in 333 AD. The Ethiopian church remains that the Old Testament figure of the Queen of Sheba traveled from Aksum in North Ethiopia to visit the kingdom Solomon in Jerusalem. Islam arrived in Ethiopia in the 7th century as early Muslim disciples fled persecutions in Mecca. The main seat of Islamic learning in Ethiopia was Harari, which is located near Harla. Harari is said to be among the holiest Islamic cities and has 82 mosques, including 3 dating from the 10th century and 102 shrines according to UNESCO. Today, there are about 30 million Christians and 25 million Muslims in the country, according to 2007 census figures. ከላይ የቀረበው የስነ ቁፋሮ ምርምር የተመራውም በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘው በኤክስተር ከተማ በሚገኘው ኤክስተር ዩኒቨርሲቲ ነው። የዩኒቨርሲቲ ቡድኑ መሪ ፕሮፌሰር ቲም ኢንሶል ይባላሉ። በምስራቅ የኢትዮጵያ ስነ ቁፋሮ ምርምር የጥንታዊት ከተማ ሃርላ የንግድ መንደርን አገኙ። በዚህ ሃርላ የተገኙ መስጊዶች ከ12 ክፍለ ዘመን መስጊዶች የግንባታው ስራ ጋር የሚመሳሰሉ ናቸው።
እዚህ የተገኘው መስጂድ ከታንዛኒያና ከሶማሊላንድ ከተገኘው ጋራም ይመሳሰላል። ሀርላ ጥንታዊና የተረሳ ከተማ ወደ ኋላ መለስ ብለን የ10ኛውን ክፍለ ዘመን ከተማ ነው በቡድናችን በስነ ቁፋሮ በምስራቅ ኢትዮጵያ የተገኘው። የእጅ ጥበብ ምስራቅ ግብጽ ከህንድ እና ከቻይና የተሰሩ ተገኝተዋል። በሀርላ ጥንታዊው ከተማና የአካባቢ በስነ ቁፋሮ ቡድን የተገኘው መስጂድ በታንዛኒያና በሶማሊላንድ ካለው ጋር ሲመሳሰል፣ ይህም በባለሙያዎች አስተያየት መስጂዶቹ ታሪካዊ ከተለያዩ እስልምና ማህበረሰብ በአፍሪካ ዙሪያ ትስስርና ግንኙነት እንዳላቸውም በቂ መረጃ ነው በማለት አስረድተዋል። የዚህ ግኝትና አብዮት የእኛን ግንዛቤና እውቀት ንግድም በስነ ቁፋሮ በኢትዮጵያ የተተወ መሆኑን ተረድተናል። በእኛ ግኝት እንደሚያመላክተው ይህ አካባቢ የንግድ ማዕከል እንደነበረ የስነ ቁፋሮ ፕሮፌሰር ቲም ኢንሶል የኢስተር ዩኒቨርሲቲ የቡድን መሪም ተናግረዋል። በተጨማሪም የስነ ቁፋሮ ቡድን የተለያዩ ጌጣጌጦችና የእጅ ስራዎችንም አግኝተዋል። እነዚህ ጌጣጌጦች የእጅ ስራ ከማዳጋስካር፣ ማልዲቭስ፣ የመን እና ከቻይና የመጡ ናቸው። ሀርላ በባህልና በእጅ ጥበብ በጣም ሀብታም የነበረና የጌጣጌጦች ማድረጊያ ማዕከል እንደነበርም ፕሮፌሰር ኢንሶል ተናግረዋል። የሀርላ ነዋሪዎች ቅይጥ ማህበረሰብ ማለትም ከውጭ ከመጡ የንግድ ሰዎችና ነባሩ ማህበረሰብ ሲሆን በተለይም በንግድ ከውጭ የመጡት ቀይ ባህር አካባቢ ከህንድ ውቅያኖስ እስከ አረብ ሰላጤ ድረስ ለንግድ የመጡትንም ያካተተ መሆኑንም አስረድተዋል። ሀርላን ሲገልጹ የግዙፉ ከተማ ብለው ይገልጹታል። የቢቢሲ ኢትዮጵያ ዘጋቢ አማኑኤል ጉንዛ እንዳለው በአካባቢው በትውፊት እንደሚነገረው የሀርላ ማህበረሰብ ነዋሪዎች ግዙፍ የሰውነት አካል joint and extraordinary power ባለቤት በመሆናቸው ምክንያት ሀርላዎች ግንባታዎችና አጥሮችን የገነቡት በትላልቅ ቋጥኝ ድንጋይ ሲሆን ይህ ድንጋይ አሁን በሚገኘው የሰው ዘር ማንሳትና ማንቀሳቀስም የማይቻል ነው። ምንም እንኳን በስነ ቁፋሮ መረጃውን ለማግኘት ባንችልም እኛም እንደሚታወቀው ይህንን መቀበል ያዳግታል በማለት ፕሮፌሰር ኢንሶልም ተናግረዋል። በሀርላ የንግድ ማዕከል በነበረው አካባቢ የተለያዩ ቀለም ያላቸው ጨሌዎችም ተገኝተዋል። እነዚህ የንግድ ጨሌዎች ትርፋማና ባለብዙ ትርፍ የጨሌ ነጋዴዎች እንደነበሩ የሚያሳይ ምልክት ነው። የስነ ቁፋሮ ጥናት እንደሚቀጥልና የመሬት ቁፋሮ በሚቀጥለው ዓመት እንደሚቀጥል ሲገለጽ፣ በተጨማሪም በዚህ ጥናት ቡድን የተሰጠው መግለጫ ወደ 300 የሚጠጉ የቀብር ቦታዎች ታውቀዋል። ነገር ግን ምን ይመገቡ እንደነበር ወደፊት የሚታወቅ ይሆናል። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የመጀመሪያ የሰው ዘር መኖሪያ እንደነበረች የሚታወቅ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ተመራማሪዎች እንዳገኙት ከሆነ የሰው መንጋጋና ጥርስ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የዚህ ቅሪት አካል ዕድሜም ከ3.3 ሚሊዮን እስከ 3.5 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ባለቤት ነው። የኮፕቲክ ክርስትና በግብጾች አማካይነት በአክሱም ነገስታት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ330 እንደተቀበሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የብሉይ ኪዳን ላይ እንደተጠቀሰው ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዛ ንጉሥ ሰለሞንን እንድትጎበኝ እንደሚነገረው እስልምና ወደ ኢትዮጵያ የገባው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ7ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን የመጀመሪያዎቹ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች በመካ በጭቆና ተሰደው ወደ አክሱም ኢትዮጵያ መጥተው ነበር። በኢትዮጵያ ዋና የእስልምና የትምህርት መማሪያ ቦታ የነበረው ሐረር፣ ይህም በሀርላ አጠገብ የሚገኝ ከተማና ሀገር ነው። ሐረር ከእስልምና ቅዱሳን ከተሞች አንዱ ሲሆን
ከ99 መስጊዶች በልዩ ልዩ ምክንያቶች 17 መስጊዶች ፈርሰው አሁን ወደ 82 መስጊዶች ያሉትና እድሜያቸው ወደ 10ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠጉና ከ102 በላይ አድባራት ቅዱሳን ስፍራ የያዘ መሆኑ የዩኔስኮ መረጃ ያስረዳል። ዛሬ በኢትዮጵያ ወደ 30 ሚሊዮን የክርስትና ሃይማኖት ተከታይና ወደ 25 ሚሊዮን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ያላት ሀገር በመሆኑ 2007 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የህዝብ ቆጠራ አሃዝ ያመለክታል በማለት በጁን 16 2017 የቢቢሲ ዘገባ ስለ ሃርላ የዘገበውን ዘገባም ይደመድማል። በመጨረሻም አንባቢያን ስለ ሃርላውያን ማህበረሰብ ያበረከቱት ታላቅ አንጋፋ ፈርቀዳጅ ስልጣኔዎችን እንደሚከተለው ይጠቀሳሉ። የመጀመሪያ የመኖሪያ ቤት ድንጋይን ብቻ በድንጋይ ግንባታ ብቻ የተገነባና ለዛሬው ለግንባታ ባህል ፈርቀዳጅ የስልጣኔ ውጤት። የመጀመሪያ የምግብ መረጣ domestication of plant and food selections የሰው ልጅ ለመኖር ሲል ለምግብነት የመረጣቸውና የሚበሉና የማይበሉ ምግብና አዝርዕትን በመለየት በዛሬ የሰው ልጅ የምግብና የእርሻ አብዮት እድገት መሰረት የዘረጉ የሃርላ ማህበረሰብ ናቸው። domestication of animals የመጀመሪያው የሰው ልጅ የቤት እንስሳን ያላመዱና ለማዳ በማድረግ አብረው መኖር የቻሉና ከዱር አራዊቶች የለዩልን የመጀመሪያ የሃርላ ማህበረሰብ ናቸው። የመጀመሪያውን የእርሻ ግብርናና የእንስሳት እርባታ ስራን መሰረት የጣሉ ሃርላ ማህበረሰቦች ናቸው። የመጀመሪያው የሸክላና የዕደ ጥበብ ስራ ያስተዋወቁ ሃርላዎች ሲሆኑ የጉድጓድ ውሃ አጠቃቀምና አያያዝንም አስተምረዋል። የንግድና የሥራ ከሃርላ ማህበረሰብ ውጪ ዛንዚባር፣ መካከለኛ ምስራቅ፣ ፐርሺያና እስከ ቻይና የንግድ ትስስር በዚህም በዛሬ በሃርላ መንደር በቁፋሮ የተገኙት የጨሌ የቻይና ጥንታዊ ሳንቲሞች የዚሁ የሃርላ የንግድ ትስስርና ውጤት ናቸው። የሃርላ ማህበረሰብ እምነታቸውን በተመለከተ በቅድሚያ ተፈጥሮን የሚያመልኩና አዋሚ ከፊሉ ጣዖት አምላኪ ሲሆን የእስልምና ጥሪ ወደ ሃርላ ጥሪው ሲመጣ ሙሉ በሙሉ ወደ እስልምና በመመለስ ሃይማኖታቸውን እስልምና ያደረጉና መጀመሪያም የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ ጥሪያቸውን በመቀበል እስልምናን በመቀበል በመጀመሪያ ተርታ የተሰለፉት የሃርላ ማህበረሰብ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ጥናቶች በግልጽ እንደሚያሳዩት በሃርላ ማህበረሰብ ውስጥ በልዩ ልዩ ምክንያት በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ከምድር ገጽ ከጠፉት ሌላ ዛሬም በህይወትና በመሬቱ የሚገኙ የሃርላ ማህበረሰብ ብሔረሰቦች ውስጥ ሙሉ በሙሉ እስልምና እንጂ ሌላ ሃይማኖት አያመልኩም ከሚባሉት ለምሳሌ አፋር፣ ሐረሪ፣ አርጎባ፣ ሶማሌ፣ ወርጂ፣ ስልጤ፣ ሌሎችም። የኦሮሞ ማህበረሰብ በከፊል ከጊዜ በኋላ ከሃርላዎች ጋር በመስተጋብር ቢኖርም ማህበረሰቡ ሙሉ በሙሉ የእስልምና ተከታይ አይደለም። ከሃርላ አካባቢዎች ውጪ መስተጋብር የፈጠሩ የኦሮሞ የማህበረሰብ የሌላ እምነት ተከታይ ሆነው ይገኛሉ። የሃርላ ማህበረሰብ ከእስልምና አምልኮና በተጨማሪም እስላማዊ ግንባታዎችን ማለትም የመስጂድ፣ የሚናራ፣ የዶርህ ወይም አዋጅ የምንለው የቁርአን ማስተማሪያንም በመገንባት እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ896 ወዲህ እስላማዊ ነፃ መንግስት በሀገራችን መስርተዋል።